أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم وصل مثل ثواب ما قرأناه هدية منا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومشائخنا وساداتنا وأساتذتنا الكرام. اللهم بحقهم يسر لنا جميع عسرنا وقض لنا حوائجنا وادفع عنا بلاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. ربنا بارك لنا في جميع أمورنا وفيما نحن فيه بركة تامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. സൂറത്ത് താഹ 83-ാമത്തെ ആയത്താട്ടോ. 8:3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به
وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبلت قبلة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. صدق الله. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. വമാ അഅ്ജലക അൻ ഖൗമിക യാ മൂസ. ഏ മൂസ, താങ്കളെ താങ്കളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന്, താങ്കളുടെ ജനതയിൽ നിന്ന് വേഗം എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരാനുള്ള പ്രേരക ശക്തി എന്താണ്? വമാ അഅ്ജലക്, താങ്കളെ ഇത്ര വേഗത്തിലാക്കിയത് എന്താണ്? അൻ ഖൗമിക്, താങ്കളുടെ ജനതയിൽ നിന്നും താങ്കൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഓടി വന്നത്? യാ മൂസ, യ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചോദ്യമാണിത്. അതായത് തുരിസീനാ പർവ്വതത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ 70ഓളം സംഘം, ഒരു ചെറിയ സംഘത്തെ കൂട്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരെക്കാൾ മുമ്പേ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മൂസ നബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യം കൊതിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്തെയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, വമാ അഅ്ജലക അൻ ഖൗമിക, എന്താണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന്, ഇത്ര തിടുക്കം? ആ ചോദ്യം ഞാനത് പറഞ്ഞു വച്ചതാണ്. അതായത് എത്ര തിടുക്കത്തിൽ ഓടി വന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ മറുപടിയാണ്, ഖാലഹും ഊലായി അലാ അഥരി, അവരെൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെന്തിനാ നീ ഇത്ര സ്പീഡിൽ ഓടിയത്? വഅജിൽതു ഇലൈക റബ്ബി ലിതർളാ. പഠിച്ചവനെ, ഞാൻ നിൻ്റെ വിളി കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അതിനോടുള്ള പ്രണയം കൊണ്ട് ഓടി വന്നതാണ്. വഅജിൽതു ഇലൈക റബ്ബി, എൻ്റെ രക്ഷിതാവേ, നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഓടി വന്നതാണ്. ലിതർളാ, നീ തൃപ്തിപ്പെടാനാണ്. നിൻ്റെ അടുക്കലേക്കുള്ള ഓട്ടം അത് നിനക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ചില ഖുദ്സിയായ ഹദീത്തുകളൊക്കെ കാണും, എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിമ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ഓടിച്ചെല്ലും. കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് പഠിച്ചവൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ എന്നിലേക്കൊരു മുഴമെടുത്താൽ, ഒരു ചാണെടുത്താൽ ഞാൻ അവനിലേക്കൊരു മുഴമെടുക്കും. അവൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലും. ഹത്താ അകൂന സംഅഹു വബസറഹു വരിജ്ലഹു വയദഹു, അങ്ങനെ അവൻ്റെ കയ്യും കണ്ണും കാതും കാലും ഒക്കെ ഞാനായി മാറും. എന്നെ ആഗ്രഹിക്കണം, അള്ളാഹുവിനെ ആഗ്രഹിക്കണം. അപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പടച്ച റബ്ബ് അവനോട് അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചും ആഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ്. അതാണ് ഫമൻ കാന യർജു ലിഖാഅ റബ്ബിഹി ഫൽയഅമൽ അമലൻ സ്വാലിഹാ. ഫമൻ കാന യർജു ലിഖാഅ റബ്ബി, ആരെങ്കിലും രക്ഷിതാവിൻ്റെ ലിഖാഇനെ പ്രണയിച്ചാൽ, റജാ യർജു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നല്ല, പ്രണയിച്ചാൽ, അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പ്രണയിച്ചാൽ, ഫൽയഅമൽ അമലൻ സ്വാലിഹൻ, അവൻ നല്ല സ്വാലിഹായ അമലൊക്കെ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തോട്ടെ. കാരണം അത് മഹബ്ബത്തുല്ലാഹ്, അതിങ്ങനെ കയറി വരലാണ്.
ഇതാ തമക്കനത്ത് മിനൽ ഖൽബി, അത് ഹൃദയത്തിലങ്ങ് രൂഢമൂലമായാൽ, ലഹറത്ത് ആസാറുഹ അലൽ ജവാരിഹി മിനൽ ജദ്ദി ഫി താഅത്തിഹി വൻ നശാത്തി ലിഖിദ്മത്തിഹി. നമുക്കില്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കുഴപ്പം അല്ലേ? അതായത് തമക്കനത്ത്, അതാണ് ഹൃദയത്തിലങ്ങ് പതിഞ്ഞു പോയാൽ. അപ്പോൾ ലഹറത്ത് ആസാറുഹ അലൽ ജവാരിഹ്, അപ്പോൾ അവനവൻ്റെ അവയവങ്ങളിലൂടെയും അതിങ്ങനെ പ്രകടിക്കാൻ തുടങ്ങും, അത് പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങും. ലഹറത്ത് ആസാറുഹ, അതിൻ്റെ അസറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ അവൻ്റെ അവയവങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും. അവനെ കണ്ടാൽ തന്നെ ആളുകൾ അല്ലാഹ് വിളിക്കും. അതുകൊണ്ടല്ല റസൂലുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ, അയ്യു ജുലസാഇഹിം ഖൈർ യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് ചോദിച്ചു. നബിയെ, ആരുടെ കൂടെ ഇരിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്? അപ്പോൾ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, അയാളെ കണ്ടാൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കും, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം ആണ്. തുദക്കിറുക്കും ബില്ലാഹി റുയത്തുഹു എന്നാണ്. അയാളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഓർമ്മ വരും. അയാളുടെ വായു തുറന്നാൽ അയാളിൽ നിന്ന് ഇൽമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വരില്ല. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആശ്വാസം പകരുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല മനോഹരമായ വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലില്ല, അതായത് വസാദക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഇൽമു വർദ്ധിച്ചു തരും. അയാളുടെ അമല് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഖിറത്തെ ഓർക്കാൻ കഴിയും. വയുദക്കിറുക്കും ബി അമലിഹി, നിങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ അമല് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആഖിറത്തെ ആയിരിക്കും, പാരത്രിക ജീവിതത്തെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പ്രണയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്, വൻ നശാത്തിൽ ഖിദ്മത്തി, അള്ളാഹുവിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനൊരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവും, ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിന് വരാനും ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവും. വൽ ഹിർസി അലാ മർലാത്തിഹി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയോട് വല്ലാത്ത ഹിർസ് ഉണ്ടാവും, വല്ലാത്ത അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ബത്തലദ്ദുദി ബി മുനാജാത്തിഹി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുനാജാത്തിനോടൊരു തരം വല്ലാത്ത ആസ്വാദ്യത ഉണ്ടാവും. തലദ്ദുദ്, അള്ളാഹുവുമായൊരു മുനാജാത്ത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. എപ്പോഴത് കിട്ടുക? ആഖിറത്തിലെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു വെളിപ്പെടലുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വെളിപ്പെടൽ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് കാണാൻ. അപ്പോൾ ആ വെളിപ്പെടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കും, നിങ്ങളെല്ലാം തൃപ്തിപ്പെട്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാം തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല, കാരണം മറ്റൊക്കെ മെറ്റീരിയലാണ് അല്ലേ? സ്വർഗത്തിൽ പുഴയുണ്ട്, സ്വർഗത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, അത് വെറും മെറ്റീരിയലാണ്. സ്വർഗത്തിലെ ആണുങ്ങളുണ്ട്, പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടെന്ന് മാത്രം പറയാനില്ല, അതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു കേവലം ഭൗതികമായ അർത്ഥത്തിലൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ പൂർത്തീകരണങ്ങൾ, ആഗ്രഹ സാഫല്യങ്ങൾക്ക് അറ്റമില്ലാതെ പോകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ആ സാധാരണ മനുഷ്യനോടാണ് അള്ളാഹു ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ആ സാധാരണക്കാരനല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്, അവനിതൊന്നും വേണ്ട, സ്വർഗം നരകം അതൊന്നും പടച്ചവൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വാഗ്ദാനമല്ല എന്നർത്ഥം, ആയിരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇർജിഇ ഇലാ റബ്ബിക്കി റാളിയത്തം മർളിയത്തം ഫദ്ഖുലി ഫി ഇബാദി വദ്ഖുലി ജന്നത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ഇലാ റബ്ബിക്കാണ് പ്രധാനം. രക്ഷിതാവിലേക്ക് മടങ്ങുക, അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആത്മസായുജ്യം കൊള്ളുക, അങ്ങനെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ തൃപ്തി നേടുക. അതാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹും വറളു അൻ ദാലിക ലിമൻ ഖശിയ റബ്ബ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടു. ഇതിനൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയിൽ സച്ചിദാനന്ദം എന്നും പരമാനന്ദം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, കൈവല്യപ്രാപനം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതായത് ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല. ഈ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാ. അതായത് അല്ലാതെ അതാണ് ഈ സ്വർഗാനുഭവങ്ങളോ നരകാനുഭവങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല വിശ്വാസിയെപ്പോലും മതിക്കേണ്ടതെന്ന് അർത്ഥം. സ്വർഗം കാക്ഷിക്കണം, നരകം പേടിക്കണം, ഇതൊക്കെ വിശ്വാസിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അല്ലേ? സുബ്ഹാനക ഫഖിന അദാബന്നാർ, അല്ലാഹുവേ നരകത്തിൻ്റെ അദാബിൽ നിന്ന് കാക്കണേന്ന് ദ്വാർക്കും. പക്ഷെ അതല്ലാത്ത ഒരു വലിപ്പം,
അതല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക്, അത് അശ്ശൗഖു ഇലല്ലാ, അശ്ശൗഖു ഇലാ ലിഖാ ഇല്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിഖായിനെ ആഗ്രഹിക്കലാണ്. അതങ്ങനെ ദ്വാരക്കലാണ്. വഅസ്അലുക റിളാ ബഅദൽ ഖലാ വഅസ്അലുക ബറദൽ ഐഷ് ബഅദൽ മൗത്ത് വഅസ്അലുക ലദ്ദത്തൻ നദ്രി ഇലാ വജ്ഹിക. അതാണ് പടച്ചവനെ, നിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സായുജ്യാനുഭവം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. നിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ സായുജ്യം അനുഭവിക്കാനാവും. വശൗഖ ഇലാ ലിഖാഇക ഫീ ഗൈരി ളറാഇൻ മുളിറത്തിൻ വലാ ഫിത്നത്തിൻ മുളില്ലത്തിൻ. നിന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പ്രണയമുണ്ടാകണം, ഷൗക്ക്, പ്രണയമുണ്ടാകണം, അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള പ്രണയമുണ്ടാകണം. അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പിന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള പ്രണയം കൊണ്ട് പൂരിതമാകലാണ് പ്രധാനം എന്നതാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, മൻ അഹബ്ബ ലിഖാ അല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിഖായിനെ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അഹബ്ബല്ലാഹു ലിഖാഅഹു. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, പടച്ചവനെ നിൻ്റെ ലിഖായിന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അള്ളാഹുവെ നിന്നെ കാണാൻ എനിക്കൊരു സമയം തരണം. അങ്ങനൊരു മോമിനായ ഒരു അടിമ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരന്നാൽ റസൂലുള്ള പറയാണ്, അഹബ്ബല്ലാഹു ലിഖാഅഹു, അവനെ കാണാൻ അള്ളാഹുവിനും ഇഷ്ടമാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ ദ്വാരക്ക, അള്ളാഹുവെ നിന്നെ കാണാനുള്ള മോഹമുണ്ട്, എന്നെ പഠിച്ചവൻ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ, എൻ്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസഗതിയിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും തടവില്ലാത്ത വിധം കൃത്യമായി എനിക്ക് ഈ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ ശ്വസിക്കാനും ഉച്ഛ്വസിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നവൻ, എൻ്റെ കണ്ണും കാതും കാലും കയ്യുമൊക്കെ ഇത്ര സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നവൻ. അലം നജഅൽ ലഹു ഐനൈനി വലിസാനം വശഫത്തൈൻ വഹദൈനാഹു നജ്ദൈൻ എന്ന് ഖുർആൻ ചോദിച്ചില്ലേ? 2 കണ്ണ് തന്നില്ലേ എന്ന്. 2 കണ്ണ് പ്രധാനമാണ്. അലം നജഅൽ ലഹു ഐനൈൻ വലിസാനം വശഫത്തൈൻ, 2 ചുണ്ടും 1 നാവും. എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതി. അഹ്സനു തഖ്വീം, ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിർമ്മിതിയാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതി. അതൊക്കെ തന്ന എൻ്റെ അള്ളാഹു അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും മനോഹരമായ രൂപം അത് മനുഷ്യരൂപമാണ്. അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തെ അള്ളാഹു എൻ്റെ രൂപം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ രൂപം നടത്തതില്ല. അതായത് എൻ്റെ പേന എന്ന് വിളിക്കണ മാതിരിയാണ്. ഫനഫഖ്തു മിൻ റൂഹി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഊതിന്ന്. അതായത് അവനിലേക്ക് ചേരാനാകുന്ന ഒരേ ഒരു ആത്മാവ് മനുഷ്യാത്മാവാണ്. അവനിലേക്ക് ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയിലെ ലയനമൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന പരമമായ സത്യത്തിലേക്ക് ചേർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അടിമ അനുഭവിക്കുന്ന വല്ലാത്ത സായുജ്യാനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നരകമോ സ്വർഗമോ ഒന്നും അയാൾക്ക് വിഷയമല്ല. അതാണ് വമൻ കരിഹ ലിഖാ അല്ലാഹ് ഫഖദ് കരിഹ അല്ലാഹു ലിഖാഅഹു എന്നാണ്. ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിഖായിനെ പേടിച്ചാൽ, വെറുത്താൽ, ഫഖദ് കരിഹ അല്ലാഹു ലിഖാഅഹു, അവനെ കാണാൻ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമുക്ക് ആർക്കും അള്ളാഹു തരാതിരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഒരിക്കൽ ആയിഷ ബീവിയോ അതോ മറ്റോ ചില ഭാര്യമാരോ ഇന്നാല നക്റഹുൽ മൗത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു, മരണം പേടിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. മരണം ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഭാര്യമാരിലാരോ ആയിഷ ബീവി ആകുന്നു എന്നും ചില റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. റളിയല്ലാഹു അൻഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹുന്ന ലൈസ ദാക്ക, അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. വലാക്കിന്നൽ മുഅ്മിന ഇദാ ഹദറഹുൽ മൗതു ബുശ്ശിറ ബിറിദ്വാനില്ലാഹി വ കറാമാതിഹി. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് മരണം ഹാജരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അപ്പം തന്നെ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യത്തിൻ്റെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയുടെയും ഒക്കെ വലിയ സന്തോഷം അവൻ അറിയിക്കും. അല്ലേ? അല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുനല്ലാഹ് തുമ്മ ഇസ്തഖാമു തതനസ്സലു അലൈഹിമുൽ മലായിക, മലക്കുകൾ അവതരിച്ചിട്ട് പറയും, അല്ലാ തഹ്സനു, നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കണ്ട, വഅബ്ശിറൂ ബിൽ ജന്നത്തില്ലത്തി കുന്തും തുഅദൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗം ഇതാ, നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ച ഇതാ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകളുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ സന്തോഷാതിരേകം സത്യവിശ്വാസിയുടെ മരണസമയം അവരനുഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ബിലാൽ ഇബ്നു റവാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭാര്യ കരയുന്ന നേരത്ത്, എന്തിനാണ് കരയൊന്നും വേണ്ട, ഞാനിങ്ങനെ
എന്തൊരു രസകരവുമായ ആസ്വാദ്യകരമായ കാഴ്ചയുടെ ഉള്ളിലാണ്. ഗദൻ നൽഖാ മുഹമ്മദൻ വ സുഹാബ എന്നായിരുന്നു. നാളെ എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചാൽ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. നാളെ നൽഖാ മുഹമ്മദൻ വ സുഹാബഹു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെയും അവിടുത്തെ സ്വഹാബാക്കളെയും കാണാൻ പോവുകയാണ്. അതിനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരയേണ്ട എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചോദിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഫലൈസ ശൈഉൻ അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിമ്മ അമാമഹു ഫഅഹബ്ബ ലിഖാ അല്ലാഹ് വഅഹബ്ബ അല്ലാഹു ലിഖാഅഹു. അപ്പോൾ ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ലാത്തൊരു കാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ്. അപ്പോൾ അവൻ അഹബ്ബല്ലാ, അവൻ അള്ളാഹിനെ ഇഷ്ടപ്പെടും, അള്ളാഹു ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോഴേക്കും ആ വിളി വരുന്നത് ഏത് വിളി? അതൊന്നും എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നോളൂ. എപ്പോഴും അവസാന സമയത്ത് ആ വിളി കേട്ടിട്ട് മരിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ? എന്താ വിളി? സത്യം, ചില ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങും. ആ ആയത്തുകൾ നമ്മളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ. ചില ആയത്തുകൾ അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങും. ഏതാണ് ആയത്ത്? അതിന് മുമ്പില്ലേ? ഇർജിഇ ഇലാ റബ്ബികി റാളിയത്തൻ യാ അയ്യത്തുഹൻ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന ഇർജിഇ ഇലാ റബ്ബികി റാളിയത്തൻ മർദിയത്തൻ ഫദ്ഖുലി ഫി ഇബാദി വദ്ഖുലി ജന്നതി എന്നതാണ്. പടച്ചോനെ, ഇതൊരു വല്ലാത്ത സൗഭാഗ്യകരമായ വിളിയാളാണ്. യാ അയ്യത്തുഹൻ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന, സംപ്രീതമായ ആത്മാവേ എന്നാണ് വിളി. സംപ്രീതമായ ആത്മാവേ, ഇർജിഇ ഇലാ റബ്ബികി, രക്ഷിതാവിൻ്റെ സാമീപ്യത്തിലേക്ക്, നിൻ്റെ രക്ഷിതാവിലേക്ക് നീ മടങ്ങിക്കോളൂ. റാളിയത്തൻ മർലിയത്തൻ, നീ അള്ളാഹുവിനെയും തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പടച്ചവൻ നിന്നെയും തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് റാളിയത്തും മർലിയത്തുമാവുന്നത്. അതായത് റാളിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹു പറയാൻ. മർലിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ തൃപ്തിപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് നീ തൃപ്തിപ്പെട്ട ഒരാത്മാവാണ്. മനസ്സിലായോ? നീ തൃപ്തിപ്പെട്ട ഒരാത്മാവാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ റാളിയത്തും മർലിയത്തുമായി നീ എൻ്റെ സവിധത്തിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് ആത്മാവിനെ വിളിക്കുന്ന വിളിയാണ്. റാളിയത്തൻ മർലിയത്തൻ ഫദ്ഖുലി ഫി ഇബാദി. അങ്ങനെ കുറേ അടിമകൾ എനിക്കുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ജീവിതമൊന്നും വിഷയമല്ലാത്ത അടിമകൾ, സ്വർഗം പോലും വിഷയമല്ലാത്ത അടിമകൾ, എന്നെങ്ങനെ കണ്ടാൽ ആനന്ദപരവശരായി നിൽക്കുന്ന, എൻ്റെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന, അവിടെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടുതാഴെ നൂറിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രളയം പോലെ നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന, അതുപോലത്തെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രളയങ്ങളായ പ്രവാചകന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഔലിയാക്കളും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. അതിന് തിരിച്ചു പോന്നോളൂ, നിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, തിരിച്ചു പോന്നോളൂ. ആ തിരിച്ചു പോക്കിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? റാളിയത്തും മർലിയത്താണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ വർത്താനം. അതാണ് ഇത് എന്തടയാളങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനും അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് മഴ പെയ്താൽ അപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് എല്ലാ ശരീരത്തിലെല്ലാം മാറ്റി സയ്യിദുനാ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ നിന്നിരുന്നു. അതാണ് താല ഷൗഖുൽ അബ്റാറു ഇലാ ലിഖായി വന ലിലിഖാഇഹിം അശ്വഖൂ എന്നാണ്. എൻ്റെ അടിമകൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ വല്ലാത്ത പൂതി, ഞാനാണെങ്കിലോ അവരെ കാണാൻ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഹദീസിലുണ്ട്. ആര് പറയാണ്? അള്ളാഹു പറയണായിട്ട് ഖുദ്സിയായ ഹദീസാൻ. താല ഷൗഖുൽ അബ്റാരി ഇലാ ലിഖായി, എന്നെ കാണാൻ എൻ്റെ അടിമകൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാലമായി ആലോചിക്കുന്നു, ഞാനാണെങ്കിലോ അവരെ കാണാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗമമാണ് നാളെ. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതാണ് സയ്യിദുനാ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഓടി വരായിരുന്നു, നിന്നെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം മൂത്തിട്ട് ഓടി വരായിരുന്നു എന്ന്. ഖാല ഫഇന്നാ ഖദ് ഫതന്നാ ഖൗമക മിൻ ബഅദിക വഅളല്ലഹും മുസ്താമിരി. ഫഇന്നാ ഖദ് ഫതന്നാ ഖൗമക, അള്ളാഹു പറയാൻ, മൂസ, നാം നിൻ്റെ ജനതയെ പരീക്ഷിച്ചിരിക്കാൻ, മിൻ ബഅദിക്, നിനക്ക് ശേഷം, വഅളല്ലഹും മുസ്താമിരി, സാമിരി അവരെ ആകെ പഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പോവുക. അതായത് വലിയ പ്രബോധനങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു ജനത എത്ര പെട്ടെന്നാണ് പഴച്ചു പോണത്. മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം എല്ലാം ചെയ്തു വച്ചിട്ട് ഒരാൾ വേറൊന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മനുഷ്യൻ പിഴച്ചു പോണത്.
നമ്മൾ ആലോചിച്ചല്ലോ, ഇയാൾ എന്താണ് ഇത്രമേൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായത്? അതിനേക്കാൾ വലിയ ആളല്ലേ അത് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പണ്ട് മഹാനായ നാട്ടിക മുസസ്താനും ഓർത്തുക്കുവാണ്, നബറല്ലാഹു മർഖദ. മൂപ്പര് പറയാറുണ്ട്, എന്താ ഈ പിഴപ്പ് വേഗം വരുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്നാൽ പിന്നെ നല്ലത് അത്ര പെട്ടെന്ന് സ്വീകാര്യമാവണില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നല്ല മറുപടി ഉണ്ട്, രോഗമേ പടരൂ, അരോഗം പടരാറില്ല എന്ന്. ഇതാ രസം അല്ലേ? എന്തൊരു വാക്കല്ലത്, ആലോചിച്ച്. രോഗമേ പടരൂ, രോഗം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിക്കും. അരോഗം, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് 10 ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ആരോഗ്യം വെക്കുമോ? ആർക്കെങ്കിലും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും? ഒരു 10 ദിവസം ഒരു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ നടന്നു, അയാൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും. അതല്ലാതെയാണെങ്കിൽ അയാളിൽ നിന്ന് ഒന്നും പടരാറില്ല, ആരോഗ്യം പടരാറില്ല, രോഗം പടരും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, മൂസ നബിയോട് പോയതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് ഇവിടെ വേറെ ആൾ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്ക് ഈ ടീം അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഞാനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഈ ആശയപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ച് പോകാറുണ്ട്, എന്തല്ല മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇത്ര പ്രബോധനങ്ങൾ നടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനത. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടന്നെ നോക്കൂ, എന്തൊക്കെ പ്രബോധനങ്ങളാണ്, ഖുർആൻ ക്ലാസ്സും അല്ലാതെയും ഒക്കെ. ഇനി നടത്തുന്നവർ തന്നെ എന്തൊക്കെയായി പോവുകയാണ്. അള്ളാഹു ആയാലും പടച്ചോൻ കാക്കട്ടെ. എന്താണ് പറയേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് പോലും നമുക്ക് ആർക്കും പിടിയില്ലാത്ത പോലെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ പോവുകയാണ്. പടച്ച റബ്ബ് കാക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്നെ പോലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാരെയും പ്രത്യേകം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനാവുന്നില്ല. എവിടെ വച്ചാണ് വാക്ക് പിഴക്കുന്നത് എന്ന് റബ്ബിനെ പറയാൻ കഴിയൂ. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. നമുക്ക് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനുമില്ല. കാരണം തെറ്റായ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്നതല്ലാതെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അള്ളാഹു ആയാലും അത്രേ പറയാനാവൂ, പടച്ചവനെ അറിയൂ. കാരണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും കൃത്യമായ തെളിവാണിത്. അത്ര നാൾ പ്രബോധനം ചെയ്ത ഒരാൾ ഒരു 40 ദിവസത്തേക്കാണ് പോണത്. 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരും. അതിന് പോകുമ്പോഴേക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു അവിടെ? അതുവരെ ഇലാഹിയായ അതിൻ്റെ തൗഹീദിനെ പറഞ്ഞു തന്ന, അത് സവിസ്തരം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ച, അല്ലേ? ഫിറഔൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ച, അതിനുശേഷം ആ ജനതയെ ആ അർത്ഥത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഫറോവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയുടെ മുമ്പിൽ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആളാണ് മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം. നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പറയാറില്ല ഇന്ത്യ ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന്. ഞാൻ ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജൂൺ 4 ശേഷം എങ്ങാനും വരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പ്രസംഗം ഒന്നുകൂടി നടത്തും. ചില സുഹൃത്തുക്കളെങ്കിലും എന്നെ കളിയാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താ ഉസ്താദ് ഇനി ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ചരിത്രം അറിയാത്തവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഏകദേശം തിരിച്ചു വരാനുള്ള മൊമെൻറ്റിലാണ്. ഇറ്റ്സ് മൂവിങ്, തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഒരു കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ആ കാറ്റ് മനോഹരവും ശക്തവും നമുക്ക് അനുകൂലവുമാക്കി അള്ളാഹു വീശി തരട്ടെ, അല്ലേ? ഞാൻ തമാശയല്ല. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ഏതോ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പലരും അതിനകത്ത് കമൻ്റ് ഇട്ടിരുന്നു, അതൊക്കെ വെറുതെ തോന്നുകയാണ്. ചരിത്രബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമൻ്റ് ഇടുന്നതും. കാരണം അങ്ങനെ ലോകത്ത് എവിടെയില്ല, തിരിച്ചു വരാം എല്ലാം. വലിയ ഡിക്റ്റേറ്ററായിരുന്നു ആര്? ഹിറ്റ്ലർ, അല്ലേ? വലിയ പരമാധികാരിയായിരുന്നു. ആ പരമാധികാരി അദ്ദേഹം തോറ്റു തുന്നമാടുന്നതിന് മുമ്പും അയാൾ ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് അയാൾക്ക് സ്വയം തോന്നിയ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോഴാണ് ലോകം കേട്ടൊരു പ്രസംഗം കേട്ടത്, ദ ഡിക്റ്റേറ്റർ വിൽ ഡൈ. അത്തരം പരമാധികാരിയും മരിച്ചു പോവും. ദ പവർ they took from the people will return to the people. ഇത് രസമുള്ള പ്രസംഗമാണ്. The power they took from the people will return to the people. ജനതയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് അവരെടുത്ത അധികാരം അത് തിരിച്ചു വരും. ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ തരംഗങ്ങൾ, അത്തരം തരംഗങ്ങളുടെ ശക്തമായ തിരമാലകൾ അടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആ വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലോകം അങ്ങനെയാണ്. എപ്പോഴും നമുക്കൊരിക്കലും നിരാശപ്പെടാനുള്ളതുമല്ല, എന്നാൽ എപ്പോഴും ആശ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ളതുമല്ല. നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് ലോകം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ 40 ദിവസം മാറി നിന്നാൽ പോലും ഒരു ജനത പഴച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നത്, ഇന്നാ ഫത്തന്ന ഖൗമക മിൻ ബഅദിക. മൂസ, നീ പോയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആ ജനതയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അള്ളാഹു അല്ലേ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത്?
എന്നുവെച്ചാൽ ഏത് ഷെറും എന്തും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. എന്താ കാരണം? വാലല്ലഹുമുസാമിരിയു, സാമിരി അവരെ പഴപ്പിച്ചു കളയും. സാമിറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് സാമിരി. അത് ഖിബ്തിയൻ വംശജനായിരുന്നു എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതായത് കോപ്റ്റ് വംശജനായിരുന്നു. അതുകൂടി നമ്മൾ കുറേ പഠിക്കണം കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്റ്റ് വംശജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫിറഔൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു. എങ്ങനെ ഇവരെ, അങ്ങനെയാണല്ലോ ലോകത്തെമ്പാടും ഇസ്ലാമിക തൗഹീദിനെതിരായി നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടത്തിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ തൗഹീദിനെ പഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സാമിരി എന്നർത്ഥം. അയാൾ ഖിബ്തിയനായിരുന്നു, പക്ഷേ ബനു ഇസ്രായേലരുടെ കൂടി. എന്നിട്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ, അതായത് ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമാണല്ലോ അത്, മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമൂഹം, ആ സമൂഹത്തെ അയാൾ പഴപ്പിച്ചു. അതിന് വേറെ ചില കഥകളുണ്ട്. എന്താണ്? വളരെ നേരത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് കാട്ടിൽ ജനിച്ചു വീണപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളില്ലാതെ പോയ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഏൽപ്പിച്ചത് സയ്യിദുനാ ജിബ്രീൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെയാണ്. ജിബ്രീൽ ഇടയ്ക്ക് ചെന്ന് ജിബ്രീലിൻ്റെ കുളമ്പുകൾ, അതായത് കുതിരയുടെ കുളമ്പുകളിൽ പിന്നെ ആ മണ്ണുകൾ പെട്ടെന്ന് ഇളകുകയും അത് വേഗം ജീവൻ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ കുഞ്ഞ് പിന്നീട് വളർന്നു വരുമ്പോൾ കണ്ടു എന്നാണ്. ആ കുഞ്ഞാണ് മൂസ. ആ കുഞ്ഞാണ് മൂസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൂസയാണ് ഈ സാമിരി. രണ്ട് മൂസകൾ. ഒന്ന് മൂസ അലൈഹിസ്സലാം, മറ്റൊന്ന് മൂസ തൗഹീദിനെതിരായി വന്നയാളാണ്. മനസ്സിലായോ? മുസല്ലദി റബ്ബാഹു ജിബ്രീലു കാഫിറു, മുസല്ലദി റബ്ബാഹു ഫിർഔനു മുർസലു എന്നാണ്. അതായത് മുസല്ലദി റബ്ബാഹു ജിബ്രീലു കാഫിർ, ജിബ്രീൽ വളർത്തിയിട്ട് മൂസ കാഫിറായി. ഏത് മൂസ? സാമിരി. മുസല്ലദി റബ്ബാഹു ഫിർഔനു മുർസലു, ഫിറൗന് വളർത്തിയിട്ട് മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലായി എന്നല്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉലുൽ അസ്മ്, അത് 5 പേരേ ഉള്ളൂ. ആ ഉലുൽ അസ്മിലെ പ്രമാണിയാണ് സയ്യിദുനാ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം. ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർഷിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വസ്ത്രം ധരിക്കപ്പെട്ടവനായ അവസ്ഥയിൽ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരിക്കലൊരു തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പുണ്യനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെയ്ത പണിയാണത്. ഒരു സ്വഹാബി ഒരു ജൂതനെ അടിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ജൂതൻ പരാതിയുമായി വന്നു. വേറൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, വല്ലദീ നഫ്സു മുഹമ്മദിൻ ബി യദിഹി എന്ന് സ്വഹാബി പറഞ്ഞു. ആരുടെ കയ്യിലാണോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആത്മാവുള്ളത് ആ തമ്പുരാനെ തന്നെ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ നേരെ തിരിച്ച് അതേപോലെ പറഞ്ഞു, വല്ലദീ നഫ്സു മൂസ ബി യദിഹി, മൂസ നബിയുടെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആ പടച്ചോനെ തന്നെ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാളും പറഞ്ഞതിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ രണ്ടാൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതുപോലെയായി. അപ്പോൾ ഇത് സഹിച്ചില്ല മറ്റേ ആൾക്ക്, പെട്ടെന്നൊരു അടി കൊടുത്തപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മുമ്പിലെത്തി. എന്നാൽ പിന്നെ റസൂൽ അയാൾക്ക് അനുകൂലമായി വിധിക്കണ്ടേ? മറിച്ച് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പറയണ്ട, ഞാൻ എണീറ്റു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ മൂസ നബി ഉണ്ടാവും അലൈഹി ഇസ്ലാം. ഉണ്ടോ? ഞാനാണ് വലിയ ആള്, അതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് അവന് 2 അടി കൂടി കൂടുതൽ കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറയാനല്ല പുണ്യനബി തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ പറയണ്ട, ഞാൻ അർഷിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർഷിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ സയ്യിദുനാ മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പിന്നെ വസ്ത്രം ധരിക്കപ്പെട്ടവനായി ഉണ്ടാകും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 2 മൂസമാരെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട്, ഈ 2 മൂസയും കൂടി ഒന്നായതാകാം ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന, അതൊക്കെ ഓർക്കണേ പ്ലീസ്. അല്ല ഇന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ടായി? ഇന്ത്യയിൽ 2 മൂസയും കൂടി ഒന്നായി വന്നു. എന്താണ്? ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ പിന്നെ അതിലെ ഒരു ഇതിഹാസത്തിലെ നായകനെ കുറിച്ച് നമ്മളെന്താ പറയുക, അദ്ദേഹം കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് അല്ലേ? കൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണ കളറുള്ള ആളാണ്, കറുത്ത കളറുള്ള ആളാണ് കൃഷ്ണൻ. മൂസ അങ്ങനെയായിരുന്നു, വലിയ തിളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല, നല്ല ദേഷ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു. ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ മൂസ നബിയെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് രോമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എണീറ്റ് വെക്കുമായിരുന്നു, അത്ര ദേഷ്യം ഒന്നാളായിരുന്നു. അതാണ് ഗദ്ബാനാന്ന്, ഫറജഅ മൂസ ഇലാ ഖൗമിഹി ഗദ്ബാന എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് അത് ദേഷ്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് തിളച്ചു മറിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊപ്പിയിലൂടെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ആ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ ചൂട് വമിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ, അതൊരു അതിശയോക്തിപരമായിരിക്കാമെങ്കിലും അങ്ങനെ കാണാം, ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. എന്നുവെച്ചാൽ അത്ര ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ടല്ലേ മൂസ നബി അസ്രായിൽ വന്നിട്ട്
ഞാൻ റൂഹ് പിടിക്കാൻ പോകുന്നവരെ ഒരൊറ്റ കീറ് കൊടുത്തില്ലേ, ഒറ്റടി. അത് ഹദീസിലുള്ള കേട്ടോ, ഇതൊന്നും അതിശയോക്തിയൊന്നുമല്ല, അതൊക്കെ ഒരു കേവല തമാശയെ കാണണ്ട, ഹദീസിൽ വന്നതാണ്. തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് പടച്ചവനോട് പറഞ്ഞു, ആരുടെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ വിട്ടത്? ആ ചങ്ങായി ഒരു അടി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, അയാളോട് ചെന്നിട്ട്, മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ചെന്നിട്ട് പറ, ഒരു വലിയ ഒരു 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 കാളയുടെ രോമത്തിൻ്റെ പുഞ്ഞക്കെട്ടില്ല, അതിൻ്റെ കെട്ട് അവിടെ പിടിച്ചാൽ എത്ര രോമം കയ്യിൽ വരുമോ അത്രയും കാലം ജീവിച്ചോളാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മൂസ നബി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ബൈത്തുൽ മഖ്ദസിൻ്റെ ചാരെ ഒരു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്ന ദൂരത്ത് എനിക്ക് കിടക്കണം, അതെൻ്റെ ആഗ്രഹമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം. ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സിയാറത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മഖ്ബറയാണ് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ മഖ്ബറ. ഇനിയും കാണാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖായിട്ട്, ഇനിയും കാണാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി കാണാൻ പോകുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ബേജാറാണ്. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണേണ്ടി വരുന്ന രോദനങ്ങളുടെ അളവ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റും എന്നറിയില്ല. അള്ളാഹു ആ മക്കൾക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ, അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കട്ടെ, പരാജയപ്പെടുത്തട്ടെ. കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തോന്നണില്ല. ഇനി തുറന്നാലും അറിയില്ല, അത്രമേൽ ഭീതികരമാണ് അവിടുത്തെ സങ്കടങ്ങൾ. വേറെ ഭീതിയല്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, അവരെങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ നാണം കെട്ടവരായിട്ടല്ലേ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലാം. നാണം കെട്ടവരെ, നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, മരിച്ചുപോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കൂലേ? നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദത്തോടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ? അപ്പോഴും മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കായി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു ശേഷിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ജീവിച്ചപ്പോഴുമല്ലേ നിങ്ങൾ മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം നടത്തിയതെന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മളോട് അവർ ചോദിക്കൂലേ? എനിക്ക് പേടിയാണ്, സത്യം, ഞാൻ വെറുതെ പറയാല്ല, എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നു. അതായിരുന്നു സയ്യിദുനാ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം. അത്ര ദേഷ്യം പിടിച്ച. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ആ മൂസയും ഈ മൂസയും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരാളെ പിന്നെ ഒരു മനോഹരമായ കാവ്യകൽപ്പന കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കണം മഹാഭാരതം. എന്തുകൊണ്ട്? ഇവിടെ വന്നയാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പശുപാലകൻ എന്നാണ്. പശുപാലകൻ, ഗോപാലൻ, കേട്ടല്ലേ? ഗോപാലൻ എന്താ? ഗോപാലൻ ഗോവിനെ പാലിച്ചവനാണ് ഗോപാലൻ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടി ഒന്നായി കാണണം. അവിടെ ഉണ്ടായ മൂസ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ രണ്ട് മൂസയും കൂടി ഒന്നായിട്ടുണ്ടാകണം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്. അന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാകെ അതായിരിക്കുമെന്നർത്ഥമില്ല, ഇതൊരു അനുമാനമാണ്. ചരിത്രപരമായ സ്വാഭാവികമായ ചില അനുമാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഞാൻ പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി നാളെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അലൈഹിസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു എന്ന് വരരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഏത് ലോകത്തും ഏതു കാലത്തെയും ചരിത്രത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് സാഹിതീയമായി വരുമ്പോൾ അതൊരു തരം ഇമിറ്റേഷനാണ്. നിങ്ങളൊരു ഭരണാധികാരിയുടെ ഒരു നോവൽ വായിക്കുകയാണ്, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ച ആളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലം അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, അയാളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ പിണറായി വിജയനായിരിക്കും. നമ്മൾ കാണാതെ അറിയാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇയാളാണെന്ന്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്, ഇമിറ്റേഷനാണ്. എന്ന പോലെയാണ് അവിടെ രണ്ടാളുകൾ വന്നു, ആ രണ്ടാളെയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒന്നായി. അങ്ങനെ ആവാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാമിരി ഉണ്ടായത്. അയാളുടെ പേര് മൂസ എന്നായിരുന്നു. അയാളാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ആരെ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയത്? പശു ആരാധന തുടങ്ങിയത്. ഇവിടെ ഗോവാരാധനയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഗോവിനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. പശുപാലകനായിരുന്നു ആര്? കൃഷ്ണൻ. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ യുദ്ധം ചെയ്തു, കൃഷ്ണൻ തത്വോപദേശം നടത്തി. കൃഷ്ണനോടൊപ്പം ഹാറൂൻ പോലെ ഒരു അർജുനൻ ജനിച്ചതും ജീവിച്ചതും എല്ലാം തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ. ജനിക്കുമ്പോൾ ഫിറഔൻ്റെ കൊട്ടാരം കുലുങ്ങുന്നു. ഫറോവ ആലോചിക്കുന്നു, ഈ ബനു ഇസ്രായേൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചാൽ അതെൻ്റെ രാജാധികാരത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന്. ഇവിടെ കംസൻ അങ്ങനെ ജ്യോത്സ്യപ്രവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ നടത്തുന്നു. അവസാനം കൃഷ്ണനും ഇതുപോലൊരു നദിയിൽ, പിന്നെ അനന്തൻ്റെ തണലിലായിട്ടിങ്ങനെ ഒരു പേടകത്തിൽ ഒലിച്ചൊലിച്ചു ചെല്ലുന്നു. കംസൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെല്ലുന്നു, വളരുന്നു. തത്തുല്യമായി ഇവിടെ ഫിറഔൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ആര് വളരുന്നു? മൂസ അലൈഹിസ്സലാം വളരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ മൂസ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം. മുസല്ലദീ റബ്ബാഹു ഫിർഔനു മുർസലു. മുസല്ലദീ റബ്ബാഹു ഫിർഔനു മുർസലു. മുർസലാണ് സയ്യിദുനാ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, ഫറോവയെ വളർത്തിയത്. ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി വെറുതെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നല്ല മാതാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, വാപ്പ കുറച്ച് മോശമായാലും കുഴപ്പമില്ല, അതുകൊണ്ട് വാപ്പമാർക്ക് പണിയില്ല എന്നല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന,
അക്ഷയ സ്രോതസ് ഏതാണ്? ഉമ്മയാണ്, മാതാക്കളാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മാതാക്കൾക്ക് ആയുരാരോഗ്യ സൗഭാഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, വഫാത്തായി പോയവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. അവർ ക്ഷമിച്ച, അവർ സഹിച്ച യാതനകൾ ചെറുതല്ല അല്ലേ? ഒന്ന് പ്രസവിച്ചത് പോരെ എന്നാണല്ലോ ശങ്കരാചാര്യ ചോദിച്ചത്. പ്രസവിച്ചത് പോരെ, ഗർഭം ധരിച്ചത് പോരെ, അത്ര മതിയല്ലോ. ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോറ്റി വളർത്തി എല്ലാം തരണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഉമ്മ പിന്നെ അതിനുശേഷം നിനക്കെതിരായി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മനെ ചവിട്ടിയാണ് കൊല്ലൂ എന്നൊക്കെ പറയണ ചില ആളുകളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും തരണ്ടടോ, സ്വന്തം ശരീരം നിനക്കായി നിൻ്റെ ആഹാരമായി 9 മാസക്കാലം കൊണ്ടു നടന്നു ആ സ്ത്രീ അല്ലേ? അതായത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് മുഴുവൻ പോഷക സമൃദ്ധമായ ആഹാരവും വലിച്ചെടുത്തത്. അവർ തളർന്നിരുന്നു, അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നു, അവർ ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാപ്പമാരാകുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചൊരു ചോദ്യവും ആലോചനയും സത്യം അതാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും അന്ന് സഹിച്ചൊരു വേദനയിൽ നിന്നാണല്ലോ ഞാൻ. നമ്മളെ ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എണീക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്. മക്കൾ നേരത്തെ എന്നെ കരയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണിച്ചിങ്ങനെ ചോദിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും കിടന്നുറങ്ങും. അപ്പോഴും അവരവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? ആ രാത്രി മുഴുവനും മക്കളെ ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനു മുമ്പ് 9 മാസക്കാലം അവർ സഹിച്ച ഓരോ വേദനയുടെയും അവർക്ക് രുചിയുണ്ടായിരുന്നു. നൈരുച്യം തനുശോഷണം മലമയി ശയ്യാജ സാംവത്സരി എന്ന് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. ആസ്താം താവതീയം പ്രസൂതി സമയേ ദുർവാര ശൂലവ്യഥ. ഇതൊരു ചോദ്യമാണെന്ന് പറയുക ശങ്കരൻ്റെ. ആസ്താം താവതീയം പ്രസൂതി സമയേ ദുർവാര ശൂലവ്യഥ. ആ പ്രസവ നേരത്തെ അനുഭവിച്ച വേദനയില്ലേ അമ്മേ? ഗർഭഭരണം, 9 മാസക്കാലത്തെ ഗർഭത്തെ ഭരിച്ച, അതിനെ ധരിച്ച ആ നേരമില്ലേ അമ്മേ? അതിനോട് തുല്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്ത് പ്രത്യുപകാരമാണമ്മേ ഞാൻ എന്ന ഈ മകൻ അമ്മയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വച്ചു തരേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ കുഞ്ഞായി ജനിച്ചിങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു? നല്ല ചോദ്യമാണ്. മുത്തുമണി, രാജകുമാര എന്നൊക്കെ വിളിച്ചില്ലേ? നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെന്തൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും? അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചു വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? അതിന് തുല്യമായി തരാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഈ മകൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമ്മയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ശങ്കരൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഇതിന് മാതൃപഞ്ചക എന്നാണ്, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത 5 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരമ്മ നന്നായി വളർത്തിയാൽ ഏത് കുഞ്ഞും നന്നാവും. അതേസമയം ഒരമ്മ നന്നായി വളർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏത് കുഞ്ഞും മോശമാവും. ഇവിടെ ഫിറൗനാണ് വളർത്തിയെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഫിറൗനേക്കാളും സ്നേഹത്തോടെ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആസിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് ആ മോന് മുലപ്പാൽ കൊടുത്തിട്ടേ ആര് പോന്നിട്ടുള്ളൂ? ഫിറൗൻ വളർത്തിയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം വേറെ ആരുടെയും മുല സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല സയ്യിദുന മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി ഉമ്മയിൽ നിന്ന് കുടിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. ഇതെന്താ ഈ പെണ്ണിന് ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്നൊന്നും ഫിറൗൻ തൽക്കാലം ആലോചിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വളർന്നു വന്നു. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് ആ ഉമ്മയുടെ മുല കിട്ടി, ആസിയയുടെ സ്നേഹം കിട്ടി. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വലിയ പ്രവാചകനാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. അയാളുടെ നേരെ എതിരായിരുന്നു സാമിരി. അയാൾ മൂസയാണ്. ആ സാമിരിയെക്കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്, അതല്ലഹുമു സാമിരിയു. സാമിരി അവരെ പിഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. എന്താ സംഭവം? ഈ ബനു ഇസ്രായേല്യർ ഫിറൗൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ അവർ വലിയ ഇവർ കുറച്ച് മണ്ടന്മാരായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട്. ചില ചരിത്രമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ പോരാൻ നേരത്തെ ഇവർ വിചാരിച്ചത് എന്തോ ഒരു വലിയ സമ്മേളനം നടക്കാൻ പോവാണ്, അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള വിധം ഇവർ വലിയ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഈ കിബുത്തികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ആയാലും ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് 100% ഇത്തരം ചരിത്രങ്ങളെ 100% ആസ്വദിച്ച് പറയേണ്ടതല്ല. തഫ്സീറുകളിൽ പല രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന് വിരുദ്ധമായ ചരിത്രം ഉണ്ടാവാം. ഇതെന്തായാലും ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അതായത് അവരവിടെ നിന്ന് ഈ ഫറോവയുടെ കിബുത്തികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇസ്തിയാറ ചെയ്തു. അതായത് വായ്പ വാങ്ങിയ കുറേ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടാണ് വന്നത്. അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തുങ്ങൾ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാമല്ലോ. ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഇനിയും കൊണ്ടു നടക്കാൻ പേടിയായി. അപ്പോൾ അവർ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വെച്ചു. ഇത് സാമിരി വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു അത്രേ. അങ്ങനെ സാമിരി അതിനൊരു ചെറിയ ഒരു സ്വർണത്തെ പിന്നെ ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ പശുക്കുട്ടിയുടെ രൂപമാക്കി. ആ പശുക്കുട്ടിയിലാണ് സാമിരി എന്തു ചെയ്തത്? പിന്നെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ മണ്ണിട്ടു എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്നാണ്. ഒരു ശബ്ദം
എവിടെയും ജീവൻ വരുന്ന ഒരു മലക്കിൻ്റെ പാദസ്പർശത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ശബ്ദം വന്നു. ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി, സംഭവമാണ്, ഇതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ പഠിച്ചവൻ, ഇതാണ് മനുഷ്യൻ, ഇത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ. ഇത്ര വലിയ തെളിവുകളും വ്യക്തതയും കൊടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനത, എല്ലാം നൽകപ്പെട്ട ഒരു ജനത ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനെതിരായി മാറുന്നു. വ അദല്ലഹുമുസ് സാമിരി, സാമിരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരെ ആകെ പഴപ്പിച്ചു കളയുന്നു. പെട്ടെന്നാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കണം പോലെ എന്നല്ല. ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പോകാം, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റം ഉണ്ടായത്? വേഗം മാറും. ഇപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തീക്കാറ്റ് പോലെ വന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനം പെട്ടെന്ന് മാറാം, ഒരു നിമിഷം മതി, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയെന്ന്. അതിനാണ് ഈ ദുആ. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിരന്തരം നമ്മളോടും ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ മനസ്സും മാറിപ്പോകാം. നമ്മൾ ആലോചിച്ചു, പഠിച്ചോനെ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരാൾ, ഇത്രയൊക്കെ പ്രബോധനം ചെയ്ത ആൾ എന്താ ഇങ്ങനെ മാറിയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ, എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു, എന്തേ മാറിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ഇതൊരു വല്ലാത്ത അത്ഭുതകരമായ ഒരു വലിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഏത്? ഹിദായത്ത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? റബ്ബന ലാ തുസിഗ് ഖുലൂബന ബഅദ ഇദ് ഹദൈതന വഹബ് ലനാ മിൻ ലദുൻക റഹ്മത്തൻ. അല്ലേ? റബ്ബന ലാ തുസിഗ് ഖുലൂബന, ഹൃദയം മാറ്റിക്കളയരുത് എന്നാണ്. ബഅദ ഇദ് ഹദൈതന, ഞങ്ങൾക്ക് നീ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഹിദായത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നൽകിയതിന് ശേഷം നീ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റിക്കളയരുതേ പടച്ചോനെ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്നും മാറാം. അതാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. അദല്ലഹുമുസ് സാമിരിയു, സാമിരി അവരെ പഴപ്പിച്ചുകൊള്ളും. ഫറജഅ മൂസ ഇലാ ഖൗമിഹി ഗദ്ബാൻ. അപ്പോൾ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം അസിഫൻ. എന്താണ് അസിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വല്ലാതെ നിരാശ തോന്നിപ്പോയി. നിരാശ ആർക്കും വരാം, പ്രവാചകന്മാർക്കും വരാം. അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചില്ലേ, നബിയെ ലഅല്ലക ബാഖിഉൻ നഫ്സക അലാ ആസാരിഹിം, അവരുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് ശരീരം നശിപ്പിക്കാണോ? അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവർ മുസ്ലിങ്ങളാകുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത, വിമർശനങ്ങൾ വല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ നിരാശപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. വല്ലാതെ നിരാശപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ്റെ ഈ ചോദ്യം വന്നത്, ശരീരം നശിപ്പിക്കാണോ? എന്തിനാണ് അങ്ങനെ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം? ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിനെ നിരാശപ്പെടുത്ത ഈ ചരിത്രം പോലും എന്തിനുള്ളതാണ്? പുണ്യനബിക്കുള്ള സമ്മാനമാണ്. എന്തിനാ? സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്കുള്ള പ്രബോധന സമ്മാനമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇതൊക്കെയാണ് ഭൂമിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നത്. 40 ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം താറുമാറാക്കാൻ ഒരു സാമിരിക്ക് കഴിയുന്ന പോലെ അല്പനിമിഷം മതി. ഫതാലൽ അമദു ഫഖസത്ത് ഖുലൂബുഹും, കുറച്ചു സമയം. അതല്ലേ ദിക്ർ നിരന്തരം നടക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും അതില്ലാണ്ടായാൽ അപ്പോൾ ശൈത്താൻ കൂടി വരും. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഇടക്കിടക്ക് എന്ത് വേണം? ഇതൊക്കെ കേൾക്കണം അല്ലേ? ഫഖസത്ത് ഖുലൂബുഹും, അവരുടെ ഹൃദയം കടുപ്പമായി. ഫതാലൽ അമദ് ഫഖസത്ത് ഖുലൂബുഹും, ഹൃദയം കടുപ്പമായി. ബനു ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഹൃദയം കടുത്തുപോയി. എന്താ കാരണം? പ്രബോധനത്തിൻ്റെ സമയം ദീർഘമായാൽ അവരുടെ ഹൃദയം കടുത്തുപോകും. അലം യഅനില്ലദീന ആമനു അൻ തഖ്ശഅ ഖുലൂബുഹും ഇലാ ദിക്രില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. അത് നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളുടെ സ്വഭാവം എടുക്കുകയാണോ? കാരണം കുറച്ചു നേരം മദീനയിൽ വന്നപ്പോഴേ മദീനയുടെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ. മക്കയിൽ നിന്നുള്ള പീഡനങ്ങളുടെയും മർദ്ദനങ്ങളുടെയും കാലം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ സ്വഹാബാക്കൾ ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചു, ഒന്ന് ചിരിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചു സമയം അവർ പിന്നെ ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയാണ് അലം യഅനിലില്ലദീന ആമനു അൻ തഖ്ശഅ ഖുലൂബുഹും ഇലാ ദിക്രില്ലാഹ്. എന്താ ദിക്റുല്ലാഹിലേക്ക് വരാൻ സമയമായിട്ടില്ലേ? എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിരിച്ചും കളിച്ചും സമയം കളയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞു ഫഖശീനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഉപദേശങ്ങളുടെ ഒരു നൈരന്തര്യം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് നബിയെ നിരന്തരം ദിക്ർ അതായത് ഉപദേശം അത് നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. കാരണം മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോജനമാണ്. ഒന്ന് കരയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഊർജ്ജമുണ്ട്, ഒന്ന് പിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഊർജ്ജമുണ്ട്, ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹൃദയദാരല്യമുണ്ട്. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഫറജ, അപ്പോൾ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഗദ്ബാന ആസിഫൻ, ദേഷ്യം പിടിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇവിടെ ഖുർആൻ്റെ മുഫസ്സിറുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രോമകൂപങ്ങൾ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്ന വിധം വല്ലാത്ത ദേഷ്യം. ഖാല യാ ഖൗമി അലം യഇദുകും റബ്ബുകും വഅദൻ ഹസന അഫതാല അലൈക്കുമുൽ അഹ്ദ്
അമറത്തും അൻ യഹില്ല അലൈക്കും ഗളബും മിർ റബ്ബിക്കും ഫഅഖ്ലഫ്തും മൗഇദീ. ഓ എൻ്റെ സമൂഹമേ, അലം യഅദുക്കും റബ്ബുക്കും വഅദൻ ഹസന, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗീയമായ ഒരു വലിയ മനോഹരമായ ഒരു രാജ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തില്ലേ? പലസ്തീൻ അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മണ്ണാണ്. അതാണ് ഇപ്പോഴും ചരിത്രപരമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. അതാണ്. പക്ഷെ അവർ ആരായി? അവരാരായി? അവർ സത്യനിഷേധികളായി. ആരായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വാഗ്ദാനം? അള്ളാഹുവിലും പ്രവാചകനിലും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ജനതയായി അവർ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അലം യഅദുക്കും റബ്ബുക്കും വഅദൻ ഹസനൻ, നല്ല വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നിഷേധികളായി. അങ്ങനത്തെ ഒരു വാഗ്ദത്ത സ്വഭാവത്തിൽ ജീവിച്ച ആരെയും മുസ്ലിങ്ങളൊട്ട് എതിർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. മുസ്ലിങ്ങൾ എതിർത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളും ജൂതന്മാരും ക്രൈസ്തവരും എല്ലാം ജീവിച്ച നാടാണ്. അവിടേക്ക് വന്ന മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ എഴുതി വച്ചതാണ്. എന്താണത്? ഉഹദത്ത് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന് നൽകുന്ന കരാറാണ്. എന്താണ് ആ കരാറിൽ? ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരെ, ഈലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പലസ്തീനാണ്. അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരെ, നിങ്ങളോട് ഞാൻ കരാർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്: നിങ്ങളുടെ കനീസകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കൂല, നിങ്ങളുടെ ആരാധനാമുറകൾക്ക് ഞങ്ങൾ തടസ്സം നിൽക്കൂല, നിങ്ങളുടെ ആചാരവിശ്വാസങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും എതിർപ്പ് കാണിക്കൂല. സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായി നിങ്ങൾക്കതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്നു. ഇക്കാര്യം ഉമർ ഏൽക്കുന്നു എന്നാണ് സയ്യിദുന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, അത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അറബികളും മുസ്ലിങ്ങളും, അത് അറബികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അതായത് ക്രൈസ്തവരായ അറബികളുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങളായ അറബികളുണ്ട്. ആ അറബികളും അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദന്മാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച മണ്ണാണ്. അവിടെ ഒരു തർക്കമില്ല. അത് കുഴപ്പമാക്കി അത് ആരാണ്? ജൂതനാണ്, യൂറോപ്യരാണ്. യഹൂദർക്ക് അറബി ഭാഷ മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ഹിബ്രു ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവർ അറബി ഭാഷക്കാരാണ്, അവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളും അറബികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതും അറബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ, അറബി എന്നാണ്. എപ്രകാരം ബ്രിട്ടൻ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും അതുപോലെ പിന്നെ ഫ്രഞ്ചുകാർക്കുമാകുന്നുവോ അതുപോലെയാണെന്ന്. പലസ്തീൻ ബിലോങ്സ് ടു അറബ് ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ്. ബ്രിട്ടൻ ബിലോങ്സ് ടു ബ്രിട്ടീഷ്, ഫ്രാൻസ് ബിലോങ്സ് ടു ഫ്രഞ്ച്. അറബികളുടേതാണ് പലസ്തീൻ ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസുകാർക്ക് ഫ്രാൻസും ഏതുപോലെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഹ്യൂമൻ ടു ഇമ്പോസ് അപ്പോൺ ദം ദ ജൂസ്. ജൂതന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ തലയിൽ കട്ടിയേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഹ്യൂമൻ, അത് മാനവിക വിരുദ്ധാണ് എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. ചരിത്രം അത് പറയാണ്. പക്ഷേ ചരിത്ര നിഷേധികൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രൂരമായ പണിയാണ്. അത് നടന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ. അത് നടന്ന ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നു പോയൊരു ചരിത്രം അങ്ങനെ പറയല്ല. ആ ചരിത്രത്തെ ഇങ്ങോട്ട് ഘടിപ്പിച്ചാൽ ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ദുരിതാനുഭവങ്ങളുടെ മഹാപർവങ്ങളിലൂടെയാണ് മുസ്ലിം ലോകം ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ആ ചരിത്രത്തിലാണ്. അതാണ് നിങ്ങളോട് നാം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ അപ്പോഴും തെറ്റിച്ചു. ബനൂ ഇസ്രായേൽ, അതായത് ഇസ്രായേലി സമൂഹം അത് തെറ്റിച്ചവരാണ്. അഫതാല അലൈക്കുമുൽ അഹ്ദു അമറത്തും അൻ യഹില്ല അലൈക്കും ഗളബും മിർ റബ്ബിക്കും ഫഅഖ്ലഫ്തും മൗഇദീ. നിങ്ങൾക്ക് കാലം കരാറ് സമയം വിദൂരമായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങളെല്ലാം മറന്നുപോയോ? അഫതാല അലൈക്കുമുൽ അഹ്ദ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം വന്നോ? 40 ദിവസമല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയോ? അമറത്തും അൻ യഹില്ല അലൈക്കും ഗളബും മിർ റബ്ബിക്കും, അതല്ല രക്ഷിതാവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഗളബ്, അവൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ദേഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണോ? അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണോ? ഫഅഖ്ലഫ്തു മൗഇദി, എൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ലംഘിച്ചു കളയുകയാണോ എന്ന് സയ്യിദുന മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കാൻ. അതൊരു നിരാശനായ മനുഷ്യൻ്റെ കോപത്താൽ വിജൃംഭിച്ചു പോയൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു മഹാനായ സയ്യിദുന മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ഖാലൂ മാ
أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. അപ്പോൾ മുസനബിയുടെ ആളുകൾ എല്ലാവരും പറയാണെന്നല്ല, എല്ലാവരുമല്ല, അപ്പോഴും ഒരു ജനതയുടെ പ്രതിനിധികളോടായിരിക്കണം മുസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചോദ്യം. ആ പ്രതിനിധികൾ സ്വാഭാവികമായും ആരായിരിക്കണം? പണ്ഡിതന്മാരും നല്ലവരുമായിരിക്കണം. അതിലൊരാൾ മഹാനായ ഹാറൂൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ യബിന ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ മോനാണല്ലോ. 3 വയസ്സ് മൂത്തതാണ് മുസനബിയേക്കാളും ഹാറൂൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം, മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പിടിച്ച പിടുത്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ജ്യേഷ്ഠനെയൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ കഴുത്തിന് പിടിക്കൂലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തതാണ്? തടിക്ക് പിടിച്ചാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ജ്യേഷ്ഠനെ പിടിക്കുമ്പോൾ, ദേഷ്യം പിടിച്ചാലും ജ്യേഷ്ഠനെയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കഴുത്തി പിടിക്കരുത്. എന്ത് ചെയ്യാ അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പിടുത്താണ് പിടിച്ചത്. ഈ തലക്കും കഴുത്തിനും ഇങ്ങനെ താടിക്കും കൂടെ പിടിച്ചതെന്നാണ്. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, മൂസ ഇടങ്ങറാക്കല്ലേ, നാണം കെടുത്തല്ലേ, കാരണം നീ എന്നെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണെന്ന് ബനു ഇസ്രായേലിയർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പിടുത്തം വിടും, ഞാൻ പറയാമെന്ന്. അപ്പോഴും കഴുത്തിന് പിടിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. എവിടെ പിടിച്ചത്? താടി. ഈ താടിക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാന പുരസ്സരം എന്നാൽ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഈ പണി ചെയ്തല്ലോ എന്ന് ആരോട് പറയാം? മനസ്സിലായില്ലേ? മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഹാറൂൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് പറയാം. അല്ല, അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആവില്ല. അത് ദേഷ്യം വന്നാൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് സ്ട്രോങ് ഉണ്ടാവില്ലേ? സങ്കടത്തിൻ്റെ ദേഷ്യമല്ലേ? 40 ദിവസം മാറി നിന്നപ്പോഴേക്കും ഇമ്മാതിരി കോലം. അതായത് പൊട്ടന്മാരല്ലേ, ലോക പൊട്ടന്മാരല്ലേ. കാരണം ഒരു 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 സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല, എംഫവല യദുറു, ഒരു ഉപകാരമില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ കിടന്ന് എത്രത്തോളം ഞങ്ങൾ ഇതിനെങ്ങനെ കിടന്ന് തവാഫ് ചെയ്തോളാം. അപ്പോൾ ആ തവാഫ് ഇല്ലേ നോക്കിയേ, തവാഫ് ആക്കിഫീന ലന്നബ്രഹ ആക്കിഫീൻ, ഞങ്ങൾ ഇതിനിങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്തോളാന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം കിടന്ന് വന്ന് ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠനല്ലേ? അല്ല, അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു സാർവലൗകികമായ സംവിധാനങ്ങളായി ലോകത്തെമ്പാടും നിലനിന്നതിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മതം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത്? മതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു വിശ്വാസക്രമമാണ്. ആ വിശ്വാസക്രമത്തിൻ്റെ സാർവലൗകികത, ആ ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ചോദ്യം എന്താ, ഉത്തരം പറയട്ടെ. ആ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ വിശ്വാസിയാവണം. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മതം സാർവലൗകികമാണ്, എൻ്റെ മതം സത്യസന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മതം എന്തേ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു ജനതയിലും പ്രവാചകന്മാർ വരാതെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് എൻ്റെ മതം. മാമിൻ ഉമ്മത്തിൻ ഇല്ല ഖലാഫിഹ നദീറുൻ, അവിടെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ വരാതെ ഒരു ജനതയും ഈ ഭൂമിയിൽ അവസാനിച്ചു പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തെ, വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ പിന്നെ പ്രവാചകന്മാർ വന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എങ്ങനെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് പറ്റുക? അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഖുർആനികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്തല്ല, അത് ലോകത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ്. ലോകത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ് അത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വത്താണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇസ്ലാം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നൊരു വസ്തുത അതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രദക്ഷിണം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ തവാഫ് പ്രദക്ഷിണല്ലേ, ആയിക്കോട്ടെ. പൂണൂലിടണ്ടേ, ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലേ? ഇൽത്തിബാഗ് തന്നെയാണ് പറയാം. ഇൽത്തിബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് പൂണൂലല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ അത് സാർവലൗകികതയാണ്. അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആശയങ്ങളുടെ, പ്രബോധനങ്ങളുടെ ഒരു മിനുങ്ങുവട്ടം ഭൂമിയിലെമ്പാടും പ്രസരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെയല്ലേ ഇന്ത്യയിലും. ഞാൻ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്, നജായതേ മ്രിയദേവാ വിഭശ്ചിത്. ഇവിടെ അവൻ ജനിച്ചൂല, മരിച്ചൂല, ജനന മരണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരുവൻ, ഏകം അവ്യയം മയം പുരാണം, ഇതൊക്കെ ഉപനിഷത്തുകളാണ്. ഏകം, അവൻ ഒരുവനാണ്. ആ സത്യം ഏകമാണ്, ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അവ്യയം, വ്യയം ചെയ്യാനാവാത്തതാണ്, വിഭജിക്കാനാവാത്തതാണ്. അള്ളാഹു അഹദുൻ, വിഭജിക്കാനാവാത്ത ഏകകം എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്. സ്വമദ്, ലം യലിദ് വലം യൂലദ്, ജനിച്ചിട്ടില്ല, ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനുമല്ല, ഒരാൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നവനുമല്ല, മറ്റൊരാളാൽ ജനിക്കപ്പെട്ടവനുമല്ല അള്ളാഹു.
അങ്ങനെ പറയുന്ന എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും, ഒരു തരം അവതാര വിശ്വാസങ്ങളെയും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തി ഒരൊറ്റ പദം കൊണ്ട്, ഒറ്റ വാചകം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു കളയുമ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉപനിഷത്തുകളും പറഞ്ഞത്. അജം, അവ്യയം, അയം, പുരാണം. പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോ ഉള്ളത്, ജനിക്കാത്തത്, അവ്യയം, വ്യയം ചെയ്യപ്പെടാനാവാത്ത. അപ്പം എന്താ സത്യം? ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറയാം, നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഞാനിങ്ങനെ ഉറച്ചു പറയും, അതെ, അതാണ് സത്യം. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആയുർവേദ സംഹിതകളെക്കുറിച്ച് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ശരിയാണ്, പ്രവാചകന്മാർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ ആയുർവേദം. ആയുർവേദം, ആയുസ്സിൻ്റെ വേദമല്ലേ ആയുർവേദം? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, അതിനകത്ത് പറയുന്ന പലതും അത്ഭുതകരാണ്. ഹൃദയം, ഓരോന്നിൻ്റെയും നിർവചനം കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഏതൊക്കെയോ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ വെളിപാടുകളിലൂടെ കടന്നു വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മഹർഷിമാരെന്ന് വിളിച്ചത്. മഹാഋഷിമാരാണ്. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ, ഈ ദൈവിക സത്യത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വലിയ മനുഷ്യരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരൻ പറഞ്ഞത് അപൗരുഷേയം എന്നാണ്. പുരുഷനല്ല അത് തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനല്ല അത് തന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സത്യം അപൗരുഷേയമാണ്, ശ്രുതമാണ്, കേട്ടത് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതല്ല. നിങ്ങളിതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അതിനല്ലേ വഹി എന്ന് പറയാം. അപ്പം അതിനർത്ഥം അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത് ശരിയായി എന്നല്ല. അത് കാലേ ഒരുപാട് സങ്കലിതമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ കടന്നുകൂടാവുന്ന ഒരുപാട് സാധ്യതകളുടെ കാലം കടന്നുപോയി. പക്ഷേ അപ്പോഴും എന്തേ ഇങ്ങനെ ഒരു ശോഭ? ആ ശോഭയ്ക്ക് ഒരു അത്ഭുതവുമില്ലാതെ പറയാം, അത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ലോകത്തെ ഏതു ജനപദങ്ങളിലും നൽകിയിട്ടുള്ള സത്യസന്ദേശത്തിൻ്റെ മങ്ങാത്ത ഒളി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും കാണുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തത്. ഇത്ര കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ആയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഖുർആൻ പോലെ വേറെന്താ ഉള്ളത്? ജീവിക്കാണ് നാം ഖുർആനിലൂടെ, ഇപ്പോഴും ജീവിക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മഹാനായ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നത്, ഖാലൂ മാ അഖ്ലഫ്നാ മൗഇദക ബിമൽക്കിന, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയം തോന്നിയിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതല്ല, ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽപ്പെട്ട പണിയായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. വലകിന്നാ ഹമ്മിൽനാ ഉസാറൻ മിൻ സീനത്തിൽ ഖൗം, മറ്റേ സമൂഹത്തിൻ്റെ, അതായത് ഖിബ്തി ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടി വന്നു, അത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടി വന്നു. ഫഖദഫ്നാഹ, അതിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ കളഞ്ഞു. ഫകദാലിക അൽഖസ്സാമിരി, അത് സാമിരി എടുത്തിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ രൂപമുണ്ടാക്കി. ഫഅഖ്റജ ലഹും ഇജ്ലൻ ജസദൻ ലഹു ഖുവാർ, വേഗം പറഞ്ഞു പോകാൻ. ഫഅഖ്റജ ലഹും ഇജ്ലൻ ജസദൻ ലഹു ഖുവാർ, ഒരു ഖുവാർ, ഒരു തരം പിന്നെ പശുവിൻ്റെ ഒച്ച, കരച്ചിൽ, ആ കരച്ചിലുള്ള ഒരു ശരീരമായി, അങ്ങനെ ഒരു പശുക്കുട്ടിയായി അതിനെ അവൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. ഫഖാലു ഹാദാ ഇലാഹുക്കും വ ഇലാഹു മൂസ ഫനസിയ. അപ്പോൾ ആളുകൾ അങ്ങ് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഫഖാലു, അപ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ പറയാം, അതാണ് എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം. ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയല്ലേ, എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു പോയാൽ ആളെ പിടിച്ച് വേഗമാണ് പടച്ചോനാക്കും. തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്ര അമ്പലങ്ങളുണ്ട് ജയലളിതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, ജയലളിതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അമ്മക്ഷേത്രങ്ങൾ. എന്തെങ്കിലും ഒരു അത് അങ്ങനെ ഒരു പാഗനിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൗമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വന്നാൽ മതി, അപ്പം അവരെന്താകും, അപ്പം പിടിച്ച് അവരെ പടച്ചോനാക്കും. നമുക്കത്ര വല്ലാണ്ട് ആ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തതിന് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ, ഈ തൗഹീദ് കുറച്ചുകൂടി ചൂടാനാണ്. എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ തന്നെയാക്കും. അപ്പോഴേക്കും അയാൾ ഷെയ്ഖാവും. ഇയാൾ ലോക കള്ളനാണൊന്നും ആലോചിക്കണ്ടല്ലോ, അപ്പോഴേക്കും ഷെയ്ഖാവും. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അത്ഭുതം. അത്ഭുതമൊന്നും ഷെയ്ഖാവാനുള്ള തെളിവല്ല എന്ന് 100,000 വട്ടം പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ സാമിരി എന്താവും? അങ്ങനെയല്ലേ ഷെയ്ഖായത്. ഒരു പശുക്കുട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കി ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഷെയ്ഖ് വരണ്ടോ? അതാണ്, അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരം ചെയ്യേണ്ടവരല്ല. അവർക്ക് അത്ഭുതങ്ങളെക്കാളും പ്രധാനം തൗഹീദ് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അതിൽ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായും ഇസ്തിഖാമത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് അത്ഭുതം. ഇസ്തിഖാമത്താണ് അത്ഭുതം. സുന്നത്തുകളിൽ കറാഹത്തുകളെ പോലും പേടിക്കുന്ന വിധമുള്ള നിരന്തരമായ സൂക്ഷ്മതയിൽ ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ കണ്ണുകൊണ്ട്, അതിനപ്പുറം പറയാനൊന്നും നമുക്ക് അവകാശമില്ല. പച്ചവെള്ളം പോലെ
ജീവിച്ചു എന്ന് കാണിച്ചു എന്ന ഒരാൾ സമീപകാലത്ത് മരിച്ചു പോയത് എൻ്റെ കാഴ്ചയിലിട്ടോ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ മുഹീദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നബർ അല്ലാഹു മർഖദ അവരാണ്. സുന്നത്തുകളെ അങ്ങനെ കണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാ തമക്കനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നേരത്തെ, ഹൃദയത്തിൽ ഈമാൻ അങ്ങ് ഉറച്ചു പോയാൽ, അതായത് മഹബ്ബത്തുല്ലാഹി ഉറച്ചു പോയാൽ പിന്നെ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ മഹബ്ബത്തുള്ളയാണ്. ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല, നിസ്കരിക്കാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഉണ്ടാവും. അല്ല മക്കത്ത് പോയി നിസ്കരിച്ചു കൂടാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല. പക്ഷേ അതല്ല, നിങ്ങൾ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഞാൻ കണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, വേറെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഞാനില്ല. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പച്ചവെള്ളം പോലെ ജീവിച്ച ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, വേറെ ചർച്ചയില്ല. ആ ചർച്ചയിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടതാണ്. ഒരു കറാഹത്ത് എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൊച്ചു പ്രായമാണ് മഹാനായ കണ്ണീത്ത് ഉസ്താദ് റഈസുൽ മുഹഖിഖീൻ കണ്ണീത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നബ്ബർ അല്ലാഹു മർഖദ. എനിക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ആ സമയത്തില്ല, പ്രായമില്ല, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അൽഹംദുലില്ലാ, കണ്ടവർക്ക് വലിയ കാഴ്ചയാണ്. അവരും ഇതുപോലെ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത ജീവിച്ച മഹാന്മാരാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ. അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വാദങ്ങളെയൊന്നും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണില്ല. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരാൾ ഉണ്ടാവാം, ഈ മഹാന്മാർ അംഗീകരിച്ചവരായിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ളവരെയും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം. കാരണം ഇവരേതായാലും ഈ സൂക്ഷ്മതയിൽ ജീവിച്ചവരാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവരത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞു തരുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉൾക്കാമ്പ് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ളവരെയും നമ്മൾ കേൾക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പറയുന്ന കുറേ വാദങ്ങളെയൊന്നും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്ഭുതങ്ങളിലല്ല ഒരു മോമിൻ്റെ ഈമാനുള്ളത്, അതല്ല അവൻ്റെ കറാമത്തും. ശരിക്കും അത്ഭുതങ്ങളുടെ കറാമത്തുകളായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാവർക്കും, അതായത് ചിലപ്പോൾ ശൈത്താനും ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് സാമിരി. കാരണം അയാൾ ചെയ്തതും അതേപോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ്. അതേസമയം എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉലമാ കൂടി നിർവചിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള ഒരു രേഖയെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞ് ജീവിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. ഇസ്തിഖാമത്താണ് കറാമത്ത്. എഴുതി വെച്ചോളൂ, ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. ഇതിലെനിക്ക് ഒരു അധൈര്യമില്ല. ഇസ്തിഖാമത്താണ് കറാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ സുന്നത്തുകൾ എടുക്കേണ്ട പോലെ എടുക്കുകയും കറാഹത്തുകളെപ്പോലും മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിച്ചോ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു കറാമത്തും അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ പടച്ചിട്ടില്ല. അത് വലിയ പാടാണ്. മറ്റൊക്കെ പറ്റും അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുറേ സുന്നത്തൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം, 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളിടത്താണ് നമ്മുടെ പേടി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കറാഹത്തും ചെയ്യണില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം, പക്ഷെ 10 മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളിടത്താണ് എൻ്റെ പേടി. അതാണ് ഇസ്തിഖാമത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇസ്തിഖാമത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുനല്ലാഹ് ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതു. ഇന്നല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു പടച്ചോനില്ലാന്ന്, ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ അല്ലാഹു ആണെന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല, തുമ്മസ്തഖാമൂ, അതാണ് പ്രധാനം. ഇസ്തിഖാമത്ത് ചെയ്തു, അതിലങ്ങ് അടിയുറച്ചു, ഒരു സംശയവുമില്ലാത്ത വിധം അള്ളാഹുവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരാണ് ഒലിയിട്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റൊരാളൊക്കെ കുഴപ്പക്കാരാണെന്നല്ല, മനുഷ്യന്മാരാണ്. നമ്മളൊക്കെ വെറും മനുഷ്യന്മാരാണ്. ഈമാൻ സലാമത്തായി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ്. അത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കേണ്ടവരാണ്. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഈമാൻ തരട്ടെ. അല്ലാതെ തെറ്റോ കുറ്റങ്ങളോ ആർക്കും സംഭവിക്കാം. നമ്മൾ അതും കൂടി ആലോചിക്കുക. ഈ തെറ്റുകളുടെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ നമ്മളെ ആരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്തിനാണ് ആ റബ്ബേ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ളത്? എല്ലാ തെറ്റിൻ്റെയും പിന്നാലെ എന്നാൽ അവനവൻ്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ആലോചിക്കണ്ടോ? നമ്മുടെയൊക്കെ തെറ്റെത്ര വലുതാണ്, എത്ര ഭീകരാണ്. ആരുടെയെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടാൽ അയാളെ നസീഹത്തിന് ഉപദേശിക്കേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളോട് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നിർത്തിപ്പോവുക, ആ പണിക്ക് നിൽക്കണ്ട. വലിയ പിഴപ്പ് ഒരാൾ സമൂഹത്തിൽ അയാൾ അതുവഴി ഉണ്ടാക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹത്തോട് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയാം.
അയാൾ ശരിയാവില്ല കേട്ടോ, കാരണം അയാൾ ഇന്ന സ്വഭാവക്കാരൻ. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മുസ്തഖീമാണ്, ഇസ്തിഖാമത്ത് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഒരു കറാഹത്തും ചെയ്യാത്ത ആളാണ്, അയാളെല്ലാം സുന്നത്തെടുക്കുന്ന ആളാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയാൽ അയാളൊരു പിശാചായി മാറുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പേടിച്ചാൽ അയാളെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സഹോദരന്മാർ പരസ്പരം ഇവ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വെറുതെ വലിയ ആളുകളെക്കുറിച്ചായാലും ചെറിയ ആളുകളെക്കുറിച്ചായാലും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇരുന്ന് നിർവചനം നടത്തുമ്പോൾ അവനവനെ ഒന്ന് നിർവചിക്കാൻ ആർക്കും സമയം കിട്ടണില്ല. എന്നെ ഒന്ന് നിർവഹിച്ചു നോക്കിയേ, എത്ര മോശമായിരിക്കും. ഓരോരുത്തരും അവരവരെ ഒരു കാവലിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുവോ നമ്മളൊക്കെ? പറഞ്ഞു പോകായിരിക്കും, അള്ളാഹു അല്ലേ, ഞാൻ ആ ചർച്ചയിലേക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ, അല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗ്ഗമല്ല. കാരണം അത്ര മോശമായൊരു സമാനിലേക്ക് കൗമ പോകാണ്. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി അത്രേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എല്ലാവരിലും വരും. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ, പടച്ചോൻ കാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെയും കൂടി പിന്നെ ഇലാഹാണ് എന്ന് ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മറന്നു എന്നാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഈ പിന്നെ സാമിരി തന്നെ കാര്യം മറന്നുപോയി. കാരണം ഇയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് കൂടി, അയാൾ ഈ വാദം കൊണ്ടുവരണോ വേണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആളുകൾ ആ വാദം കൊണ്ടുവന്നു. നസിയ, അയാളും വീണുപോയി. അയാളും എന്തായി, അയാളും അതിൽ വീണുപോയി. പടച്ചോനിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാൾ മുമ്പ് ഇവർ പറഞ്ഞോണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല, എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ കൊണ്ട് പിടിച്ച് വലിയ ഷെയ്ഖാക്കാണ്. കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കും, വേണോ വേണ്ടെന്ന്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴോ സംഗതി ഇപ്പം ഞാൻ ഷെയ്ഖായോ. അതാണ് നസിയ, മനസ്സിലായില്ലേ? നസിയ, അയാൾ എന്നെ അങ്ങോട്ട് മറന്നുപോയി. ഞാൻ ചില തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞത് ചിലത് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. നസിയ, അയാൾ എന്നെ സംഗതി വിട്ടുപോയി, അയാൾ എന്നെ പിടുത്തം വിട്ടു എന്ന് പറയല്ലേ, അതോടെ മറന്നുപോയി. അഫലാ യറൗന അല്ലാ യർജിഉ ഇലൈഹിം ഖൗലൻ വലാ യംലികു ലഹും ദർറൻ വലാ നഫഅ. അഫലാ യറൗൻ, അവരെന്തേ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി, അല്ലാ യർജിഉ ഇലൈഹിം ഖൗലാ, ആ വസ്തുവിന്, ആ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട വസ്തുവിന് ഒരു വാക്കുച്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. വലാ യംലികു ലഹും ദർറൻ വലാ നഫഅ, ഒരു പ്രയോജനവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അവ ഉണ്ടാക്കിത്തരാൻ മാത്രം യോഗ്യമായിരുന്നില്ല എന്നും എന്തേ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി. വല്ലാത്തൊരു നാശം എന്ന്. ഒരു യുക്തിയും ഒരു വിചാരവും ഇല്ലാതെ ജനത ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകും. നിങ്ങൾ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷെല്ലിയുടെയോ കീറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതില്ലേ, എന്താണ്, ഒരു പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനമില്ല, എന്താ പറയാം, അതിങ്ങനെ മീട്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറേ എലികൾ കൂടെ പോകുന്നൊരു കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ്. ആ എലികളിങ്ങനെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നു. മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണത്. ആര് വീണ മീട്ടിയാലും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ആര് പോവും? മനുഷ്യൻ പോവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും മനുഷ്യൻ വലിയ യുക്തിബോധമുള്ള, ശാസ്ത്രബോധമുള്ള, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമാണെന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷെ അല്ല, മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ആര് വീണ മീട്ടിയിട്ട് പോയാലും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ എലിക്കൂട്ടങ്ങൾ ചാവാൻ പോകുന്നത് പോലെ പോകുന്നവരാണ് മനുഷ്യർ. ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഉദ്ധരിച്ചത്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അർഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിനെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സ് കേൾക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഓൺലൈനിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, അവരെയും ഈ സദസ്സിൻ്റെ കൂടെ നീ ഇരുത്തണേ അല്ലാഹ്. അതിൻ്റെ ഫലവും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവും അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബി അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുള്ള രോഗങ്ങളെ മാറ്റിത്തരണേ തമ്പുരാനെ. വിജയികളായവർ വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ പുരോഗതി നേടാൻ, നല്ല അറിവുകൾ നേടാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ നീ വളർത്തിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ മക്കളെ നല്ല ആലിമീങ്ങളായി, അള്ളാഹുവെ നിൻ്റെ ദീനിനനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളായ ആലിമീങ്ങളായി ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ മാറ്റണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബനാ ളലംനാ അൻഫുസനാ വഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലനാ
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى على ഉണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ എ സി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കാശ് അതുപോലെ വന്നിട്ടില്ല. പരമാവധി ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ സംഭാവനകൾ കൊണ്ട് അതൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സാഹിബ് തന്നിട്ടുണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. 1000 രൂപ അബ്ദുൽ ഹാജി ഇൻഷാ അല്ലാ. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പടച്ചറബ്ബ്. അള്ളാഹു ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹു അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് രോഗശമനം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മാനേജർ അനീസ് സാഹിബിൻ്റെ ഭാര്യ റഹ്മുറാഹിമിനായ റബ്ബെ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. എത്രയും വേഗം അവരുടെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശിഫാവ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം. സ്വല്ലി അലാ ജമീൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.